So circuit breaker is nothing but it makes the circuit or breaks the circuit either manually or by using remote control. Okay, it is under normal conditions it makes the circuit, under abnormal conditions it breaks the circuit. So that equipment is name is said to be circuit breaker. Okay, so normally the circuit breaker has two contacts. So this is contact 1, this is contact 1, and this is contact 2. Under normal operating conditions, this contact 1 and contact 2 both are combined, both are mixed together. So whenever fault occurs in any power system, that means in transmission system or distribution system, when fault occurs, these two contacts are separated. These two contacts are separated. This is contact 1 and this is contact 2. So in these two, one is a fixed contact, movable contact. So for example, if we consider this is the fixed contact, one is fixed contact, the contact move is movable. Okay, the contact 2 is movable. Therefore, the contact 2 releases from contact 1. Ante contact 1 nunchi contact 2 అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. So when the circuit is so when contacts are open, in between these two contacts some air gap is placed. So in this air gap arc form, arc ఏమవుతుంది, arc అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్క్ అంటే ఇది స్పార్క్స్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పినంత వరకు అర్థమైందమ్మా మీకు? ఓకేనా? Okay, once again repeat. The circuit breaker has two contacts. One is fixed contact and second one is movable contact. Under normal operating conditions, contacts remain in closed position. So under normal operating conditions, so these two contacts are remaining in closed position. Rendu ee vidhanga untayi, rendu ee vidhanga closed lone untayi. So when circuit breaker is required, ante when fault occurs, so the circuit breaker is isolate the healthy section, అంటే హెల్తీ సెక్షన్ నుంచి ఫాల్టీ సెక్షన్ని సపరేట్ చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి ది మూవబుల్ కాంటాక్ట్ మూవ్స్ టు ఇంటరప్ట్ ది సర్క్యూట్ ఆన్ ది సపరేషన్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఇంటరప్టెడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోయే కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనము హెల్తీ సెక్షన్, ఫాల్టీ సెక్షన్ నుంచి మన హెల్తీ సెక్షన్ మనము సపరేట్ చేయగలము. ఓకేనా? So this is the basic idea of the circuit breaker. Okay, now what is actually when circuit breaker contacts are open, in between these two contacts when arc is formed, దీని ఏమంటాము, arc అంటాము. Arc అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So this arc has some voltage that is nothing but arc voltage. So now what is arc voltage? The voltage drop across the arc, the voltage drop across this arc. ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆర్క్ కాడ ఉండే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమంటామంటే ఆర్క్ వోల్టేజ్ అంటాము. నౌ ది ఆర్క్ ఈస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ నేచర్. దిస్ ఆర్క్ ఈస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ నేచర్. therefore the arc voltage and the current flows through that arc both are in phase. Why? Because resistive nature యొక్క రిలేషన్ ఏంటి, వోల్టేజ్ కరెంట్ రెండు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఇన్ ఫేస్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్క్ వోల్టేజ్. ఓకే, నా అమ్మా మీకు నేను వాయిస్ చెప్పేది వినిపిస్తుందా మీకు? నేను రెస్పాండ్ కట్టింది ఎవరు? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. ఎక్కువసేపు ఉందనుకోండి ఆర్క్ ఏమవుతుంది, అసలుకి సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనం ఆర్క్ని ఏం చేయాలి, ఇంటరప్ట్ చేయాలి. సో అవి చూద్దాం. there are two methods to interrupt that arc, that is arc interruption. There are two methods of arc interruption. The first one is high resistance interruption, and second one is current zero interruption. Ivi 2 marks ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త అండి. What is high resistance interruption? So high resistance interruption, in this method of high resistance interruption, the arc resistance is increases. ఏమవుతుంది, ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ది ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. సో ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్లో ది ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్.
So once the arc resistance is increases, what happen, the current flows through that circuit breaker, the current flows through the circuit breaker contacts also decreases. Why? Because resistance increases, according to Ohm's law the current value is decreases, current value ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో ది ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. అయితే మనం ఏం చేయాలి, టు ఇంటరప్ట్ ద టార్క్ between the circuit breaker contacts, we can increment the arc resistance, therefore automatically the current value is decreases. So but how to increment the arc resistance means that can be increased by cooling that arc. ఏం చేయాలి, ఆర్క్ ఏం చేయాలి, కూల్ చేయాలి, కూలింగ్ ద ఆర్క్. and next one is lengthening, increment the length of the arc. The first one is cooling the arc, and second one is increment the length of the arc, and third one is splitting the arc. Arc name చేయాలి, split గా డివైడ్ చేయాలి, splitting the arc. Arc ని parts గా డివైడ్ చేసుకోవాలి, splitting the arc. So these are the methods of these are the various methods to increase to remove the arc in between the contacts of the circuit breaker. The first one is cooling the length of the arc, cooling the arc, and increment the length of the arc, and splitting the arc. So this method is called high resistance interruption method. Okay, clear? And next one is current zero interruption. Next one is current zero interruption. Current zero interruption, for example, this is one sinusoidal wave. Here current value increases. This is y-axis is current and x-axis is time అనుకోండి. Here the current value, initially the current value is 0. The current value increases, decreases, negatively increases and decreases. So ఎక్కడ 0 అవుతుంది కరెంట్ వాల్యూ, 180 ఇక్కడ 0 అవుతుంది. So this is the normal sinusoidal waveform. Okay, but in current zero interruption method, this graph indicates current. కరెంట్ ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి. ఎక్కడెక్కడ 0 అవుతుంది, 0 డిగ్రీ కాడ 180 కాడ 0 అవుతుంది. But in case of current zero interruption method, what is use of this method? By using this method, we can remove the arc in between the contacts of the circuit breaker. Okay, so this method is useful only in case of AC circuit breaker. And this method, by using this current zero interruption method, we can remove the arc in between the contacts of circuit breaker, especially in case of AC circuit breakers. Okay, now when in case of AC supply, the current wave passes through a 100 times per second at the supply of 50 Hz. అంటే ఒక 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ కాడికి అది 100 times 0 అవుతుంది, ఇక్కడ 0. సో ది స్టార్ట్స్ ఎట్ 0, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, 0కి రీచ్ అయిపోతుంది. ఇలా ఎంత 50 Hz కాడి దాకా మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ 0 అలా 0 అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఏసీ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్. ది కరెంట్ ఈస్ ఇంటరప్టెడ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అదర్ దెన్ కరెంట్ జీరో ఇన్స్టెంట్. ఓకే, అంటే ఈ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్ అనేది ఒక 50 Hz సైకిల్స్ వరకు, అంటే 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ 100 times అనేది 0 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ 0 అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఫాల్ట్ని మనము రిమూవ్, అంటే ఏంది, ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుద్ది. కరెంట్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా ప్రతిసారి 0 అవుతుంది అనుకోండి, కరెంట్ వాల్యూ తగ్గిపోతున్నట్టే కదా. సో ఆ విధంగా మనం సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్. బై యూజింగ్ దిస్ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్ వీ కెన్ remove the arc in between the contacts of the circuit breaker. So here there are two types of theories to explain the current zero interruption method. The first one is recovery rate theory, and second one is energy balance theory. So recovery rate theory describes the current zero interruption method, and the energy balance theory also describes the current zero interruption method. So the recovery rate theory are also called as Sleep-Hines theory. Energy balance theory are also called as Casey's theory. Okay, so these are very important, and see here you can see one by one. Recovery rate theory, first one, are also Sleep-Hines theory. So here in this recovery theory, the arc is a column of ionized gases. Arc అనేది ఏముంటుంది, so this is contact breaker, this is contact 1, this is contact 2 circuit breaker contacts.
వీటి మధ్యలో ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదంతా ఆర్క్. ఆర్క్కి ఏముంటుందంటే ది ఆర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాలం. అంటే వెర్టికల్గా ఉంటాయి కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ కాలం ఆఫ్ అయనైజ్డ్ గ్యాసెస్. సో ఏ విధంగా ఉంటాయి, గ్యాసెస్ ఫామ్లో ఉంటాయి. టు ఎస్టింగ్విష్ ది ఆర్క్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అయాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్. ఎక్స్టింగ్విష్ అంటే ఏంటి అంటే టు స్టాప్ ది ఆర్క్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్క్. సో ఆర్క్ ఫామ్ అయిపోయింది, దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ది ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అయాన్స్ ఆర్ టు బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది గ్యాప్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ది కరెంట్ రీచెస్ న్యాచురల్ జీరో. అంటే కరెంట్ అనేది ఇక్కడ జీరో కాడ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడ జీరో అవుతుంది, 180 కాడ. ఈ జీరో నుంచి ఈ 180 కాడికి ఈ కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇలా ఈ 180 కాడికి వచ్చేటప్పుడు కల్లా మనం ఏం చేయాలి, వీ కెన్ రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అయాన్స్ సో ఇన్ ది ఆర్క్. ఓకేనా, వాటిని ఏం చేయాలి, మనం అన్నింటినీ రిమూవ్ చేసేయాలి. సో అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. దిస్ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ 0 to 180 degrees. ఓకే, వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ అంటే ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఎదర్ బై రీకంబైనింగ్ దెమ్. రెండింటిని కలిపి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఆర్ బై స్వీపింగ్ ది అవే బై ఇన్సర్టింగ్ ఇన్సులేటింగ్ మీడియం. ఒక ఇన్సులేటింగ్ మీడియంని అక్కడ పెట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని గ్యాసెస్ని మనము అక్కడి నుంచి తీసేయవచ్చు. సో ఎప్పుడు దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్. అంటే 0 నుంచి 180 కాడ కూడా జీరో ఉంటుంది. ఆ 0 నుంచి 180 కాడికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం రిమూవ్ చేయాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ని అయాన్స్ రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, న్యాచురల్ జీరో అక్కడ వచ్చేటప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి. ఒకవేళ మనం రిమూవ్ చేయలేనప్పుడు ఏం చేస్తాము, వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ వన్ ఇన్సులేటింగ్ మీడియం దట్ ఈస్ గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్. అంటే ఆ గ్యాప్లో మనం వీటిని పంపించడం ద్వారా మనం వాటిని రిమూవ్ చేయగలము. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ రికవరీ రేట్ థియరీ. ఇఫ్ ది డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజెస్, అంటే ఆ మధ్యలో ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్ 1కి 2కి మధ్య ఎయిర్. So that the dielectric strength increases more rapidly, then restriking voltage, the arc is extinguished. సో మనం ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది వాటికి మధ్య కాంటాక్ట్స్ మధ్య ఎప్పుడైతే ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా పోతుంటామో ఆ వోల్టేజ్ అనేది మన రీస్ట్రైక్ కాకుండా ఆర్క్ అనేది ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఎక్స్టింగ్విష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇఫ్ ది రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ రైజెస్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ దెన్ ది డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్, ది అయనైజేషన్ and breakdown of the gap occurs resulting in arc for further half cycle. ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్ అన్న. 0 నుంచి 180 డిగ్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఆర్కులో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని అయాన్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్. సో అది ఏ బేస్ది, రికవరీ రేట్, రికవర్ చేసేయాలి, వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ కేసెస్ థియరీ, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ థియరీ. So what is energy balance theory? So energy balance theory, the space between the contacts contains some ionized gas. అంటే ఈ C1కి ఈ కాంటాక్ట్ 1 ఉంది కదా, ఈ కాంటాక్ట్ 1కి ఈ కాంటాక్ట్ 2కి మధ్య ఏముంటుంది, ఆర్క్ ఉంటుంది. ఆ కాంటాక్ట్ మధ్యలో ఏముంటుంది, సమ్ ionized gas. The space between the contacts contains gas ఉంటుంది. So immediately after current zero, and hence it was a finite post zero resistance. సో ఎప్పుడైతే జీరోకి వచ్చేస్తుందో అప్పుడు కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఎట్ ది కరెంట్ జీరో మూమెంట్ ది పవర్ ఈస్ బికమ్స్ జీరో. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టైం జీరో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఆల్సో జీరో, ఆటోమేటిక్లీ పవర్ ఆల్సో జీరో. సో ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ పవర్ వాల్యూ కూడా ఏమవుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ వాల్యూ జీరో అవుతుందో ఆ పవర్ వాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫైనైట్ పోస్ట్ జీరో రెసిస్టెన్స్ అట్ ది కరెంట్ జీరో మూమెంట్ ది పవర్ ఇస్ జీరో బికాస్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఆల్సో జీరో. ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్కి మధ్య ఉండే వోల్టేజ్ ఉంది కదా, అది కూడా జీరో అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ కరెంట్ కూడా జీరో అవుతుంది, పవర్ కూడా జీరో అవుతుంది. So when arc is finally extinguished, the power again becomes zero, the gap is fully deionized and its resistance is indefinitely high. So ఆ ఆర్క్ ఎప్పుడు పోతుంది, ఆర్క్ అనేది ఎప్పుడు పోతుందో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ మధ్య ఉండే ఆర్క్ అనేది ఎప్పుడు మనము రిమూవ్ చేయగలమంటే ఏది హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్, కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్ ద్వారా చేయగలము. వాటిని మనము చూడడానికి 2 థియరీస్ని ఫాలో అవుతున్నాము. ఫస్ట్ థియరీ ఏమనుకున్నాం మనము, ఫస్ట్ థియరీ వచ్చి
sleep and state, that is recovery rate theory. Second theory వచ్చి energy balance theory. Okay, so ఇక్కడ ఏం లేదు, simple. At the current zero moment the power is zero because restriking voltage is also zero. When the arc is finally extinguished, అంటే arc అనేది remove అయిపోతే the power again becomes zero, the gap is fully deionized and its resistance is infinitely high. సో పవర్ జీరో అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, జీరో అయిపోతున్నట్టు. ఎందుకంటే కరెంట్ ఉండదు, పవర్ లేదంటే కరెంట్ లేదు, కరెంట్ లేదంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ డీఐనైజ్, అంటే ది గ్యాప్ ఈజ్ ఫుల్లీ డీఐనైజ్, అంటే కరెంట్ ఉండదు, ఏమి ఉండదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ తగ్గిపోతే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, హై ఉంటుంది. కరెంట్ వాల్యూ బికమ్ జీరో, ది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకేనా? సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లిమిట్స్ the power increases, reaches to a maximum value, then decreases and finally reaches to zero due to the rise of restriking voltage and associated current. The energy is generated in the space between the contacts. The energy appears in the form of heat. సో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ కాడ వచ్చే ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో మనకి రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనము హీట్ ఫామ్లో మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అనదర్ డెఫినేషన్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That is restriking voltage. What is restriking voltage? The transient voltage which appears across these circuit breaker contacts. Circuit breaker contacts మధ్య ఉండే వోల్టేజ్ ట్రాన్సియంట్, వాటి మధ్య ఏ వోల్టేజ్ అపేర్ అవ్వాలి, ట్రాన్సియంట్ వోల్టేజ్ కానీ అపేర్ దాన్ని ఏమంటామంటే రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రికవరీ వోల్టేజ్. వాట్ ఈస్ రికవరీ వోల్టేజ్? ది పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్. ది పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇవి డెఫినేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే రాయాలి. ది పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ విచ్ అపియర్స్ అక్రాస్ ది circuit breaker contacts after the arc is finally extinguished. ఆర్క్ అనేది రిమూవ్ అయిన తర్వాత ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ కూడా వస్తుంది కదా, వోల్టేజ్ ఏమంటామంటే రికవరీ వోల్టేజ్ అంటాము. దాని తర్వాత రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అంటే RRV. ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఈజ్ అబ్రివేటెడ్ బై RRRRB. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్. మళ్ళీ వోల్టేజ్ అవుతుంది, రీస్ట్రైక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అండ్ ఈస్ మెషర్డ్ ఇన్ కిలో వోల్ట్స్. ఓకే, here the time is microseconds. Okay, if the RRRV is greater than the rate of rise of directive strength between the contacts, the arc will restrike. ఎప్పుడు అవుతుంది ఆర్క్ అనేది మళ్ళీ రీస్ట్రైక్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? the rate of rise of recovery voltage, restriking voltage is greater than the rate of rise of dielectric strength between the contacts. Rate of rise of dielectric strength of the between the contacts, the arc will again restrike. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దాకా మనకి ఇక్కడ నుంచి మనము గ్యారంటీ మనం 2 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చి మనము ఈ వీడియో కూడా మీకు పెడతాను, మీరు తినండి మళ్ళీ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్, కొన్ని ఫార్ములాస్ చూద్దాము, రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్, ఇవన్నీ మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసి వాటి మీద మనకు కావాల్సిన చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం చూద్దాం. ఓకే అమ్మా? ఇంకా కరెక్ట్గా 5 క్లాస్లో అయిపోతుంది మన సిలబస్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ సీ నెక్స్ట్ 2 టాపిక్స్.